Ученица 11 А класса Наталья Малышев принимала участие в конкурсе сочинений, посвященном 125-летию Михаила Булгакова. Наташа, скажи, пожалуйста, как ты приняла решение участвовать в данном конкурсе? Гертруда Антоновна предложила этот конкурс нам на уроке русской литературы. Скажи, а что именно ты писала и что тебя вдохновило во время написания сочинения? Когда я прочитала само произведение, я решила досмотреть в интернете, что оно значит, и самой подумать. И все, что написала, основывалось на фрагментах из текста. Там шло мое мнение и доказательства, в плане доказательства цитаты из текста. Скажи, пожалуйста, а что за сочинение это было? Какой рассказ ты читала, какое произведение? Это было «Собачье сердце», и тема была, что именно угадал Булгаков в своей работе. Понятно. Хорошо. И по истечению конкурса ты получила приз. Расскажи, пожалуйста, подробнее о нем. Всем участникам подарили книги. Спонсоров и тех, кто поддерживал конкурс. Значит, там были места, и один издатель решил отдельно отметить несколько работ, которые ему понравились, и подарил им призы именно от себя. Значит, я получала такие небольшие настольные часики. Вот. Понятно. Спасибо большое, Наташа. Желаем тебе дальнейшего процветания и участия успешного в конкурсах. Otrdien, 22. novembrī, pieredzes apmaiņas braucienā mūsu skolā viesojās pedagogu delegācija no Rēzeknes sākumskolām. Tikšanās sākumā sveiciena uzrunas vārdus teica mūsu skolas direktors, kurš iepazīstināja atbraucējus kā ar skolotājām, kuras vadīs stundas Ivetu Miloslavsku un Andru Gipteri, tā arī pastāstīja īsumā par mūsu skolas sasniegumiem un mācību programmām. Ejot uz atklātajām stundām, delegācija tika sadalīta divās daļās. Viena gāja uz matemātikas stundu 1. klasē pie skolotājas Andras, otra uz latviešu valodas stundu 4. klasē pie skolotājas Ivetas. Pēc atklātās stundas pedagogi atkal sanāca kopā aktu zālē, lai dalītos iespaidiem. Mēs palūdzām skolotāju Miloslavsku īsi izvērtēt šo pasākumu. Pēc atklātajām stundām viesi atgriezās aktu zālē un kopā ar skolotājiem veica atgriezenisko saiti. Viesus ļoti iepriecināja mūsu bērnu latviešu valodas zināšanas, datorprasmes. Viņus pārsteidza tas, ar kādu drosmi 4. klases skolēni lieto planšetdatorus stundās. Vēl viesi atzina un viņus uzrunāja tas, ar kādu vieglumu notika matemātikas stunda 1. klasē. Skolotāja Andra aizrāva matemātikas apguves procesā ne tikai savus pirmklasniekus, bet arī viesus. Stundu izvērtēšanas lapās katrs skolotājs izteica atzinīgus vārdus. Pieredzes apmaiņas semināra noslēgumā skolotājas no Rēzeknes izteica pateicību mūsu skolas komandai par sirsnīgo uzņemšanu, kā arī novēlēja gan skolotājiem, gan bērniem radošo izaugsmi. Ar lekciju ciklu ar meitenēm par sievietēm svarīgo Rīgas skolās viesojās ārstes ginekoloģis. Kaut arī mediji ir pārpludināti, ārstēm brīžiem šķiet, ka sieviešu zināšanas par savu ķermeni un dzimumatiecībām iet mazumā. Tāpēc arī mūsu skolā 30. novembrī viesojās kompānijas Librese pārstāve Daktare Siņkeviča, kas ar cieņu un mīlestību pret jaunām meitenēm un viņu dzīves skatījumu, ar lielu pietāti pret to, kā viņas tiek audzinātas ģimenē, bet tomēr informatīvi, saprotami un īpaši izskaidrojot svarīgāko,
ar ilustratīviem materiāliem par to, kas notiek ar skaisto, brīnišķīgi radīto sievietes ķermeni, izglītoja 13-17 gadus jaunās meitenes par tik svarīgu tēmu kā jaunas sievietes veselība. Vienā no starpbrīžiem mēs uzdevām dakterei dažus jautājumus. Cik es atceros, iepriekš lekcijas vienmēr tika rīkotas 5.–6. klašu meitenēm. Kāpēc šogad ir vecāko klašu meitenes? Es gribētu atgādināt, ka 5.–6. klašu meitenēm, protams, šīs lekcijas ļoti svarīgas, bet vēl svarīgākas tās ir lielajām meitenēm. Un principā nav taisnība, ka bija tikai mazajām meitenēm, jo pagājušajā gadā es arī lasīju lielākām meitenēm arī. Bet, diemžēl, cilvēka prāts un atmiņa ir tik nepilnīgi, kad it kā mēs reizēm runājam par vienām un tām pašām lietām, bet dzirdam pilnīgi atšķirīgi katrā vecumā. Un, protams, kad ejot gadiem uz priekšu, mums katram vecumam arī parādās savas aktuālas tēmas. Tāpēc es būtu arī ļoti priecīgs, pat ja es arī nākamgad varētu lasīt meitenēm šīs lekcijas. Un sakiet, lūdzu, kāds ir šo lekciju mērķis? Mērķis ir, lai mūsu meitenes būtu gudras un lai viņas augtu laimīgas, lai nenotiktu kādas muļķīgas problēmas viņu nezināšanu un kompetences trūkuma dēļ. Tie jautājumi, kurus jūs skarat, ir ļoti tādi intīmi, juteklīgi. Kas jāņem vērā vecākiem, runājot ar savām meitām par šiem jautājumiem? Vecākiem, protams, ir jāņem vērā viens, diemžēl, nevisai tāds mums glaimojošs, jo es arī esmu māte, protams, faktors, ka praviešus savās mājās nedzird. Un līdz ar to, diemžēl, vecākiem un tieši tāpat arī skolotājiem, kuri ar bērniem tiekās ikdienā, ir ļoti grūti reizēm aizklauvēties līdz šiem bērniem. Un tāpēc cilvēkam no malas to reizēm ir izdarīt vieglāk. Bet es meitenēm lekcijās vienmēr arī saku, ka neviens viņas nemīl vairāk kā viņu mammas un arī, protams, tēti. Un tāpēc vienmēr ir jāmēģina arī censties ieklausīties to, ko stāsta mums mūsu vecāki, jo neviens mūs vairāk nemīl un labu nevēl vairāk kā mūsu vecāki. Paldies jums liels! Bija liels prieks uz tikšanos. Uz tikšanos! Paldies! 30. novembrī mūsu skolā notika lielā pedagoģiskā sēde skolotāju sadarbības loma un nozīme kompetenču pieejas ieviešanā vispārējā izglītībā. Sēdi varētu nosacīti sadalīt divās daļās. Pirmajā daļā par kompetenču pieeju vispārējā izglītībā uzstājās direktora vietniece Diana Zahareviča. Viņa pastāstīja par šīs tēmas aktualitāti mūsdienās, par skolotāja lomu šajā pieejā un par sadarbības nozīmīgumu. Savā pieredzē dalījās fizikas skolotāja Larisa Karaševska un sākuma skolas skolotāja Ieva Vitkova. Otrā sanāksmes daļa bija praktiskā, kurā 3 atsevišķām komandām bija jāizveido viens kopējs tilts, pār kuru mierīgi varētu pārripināt bumbiņu. Šī uzdevuma mērķis bija parādīt, kā, izmantojot kompetenču pieeju, var panākt skaistu, praktisku gala rezultātu. Kompetenču pieejas mācībām mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast būtību un spēt zināšanas lietot kompleksās, mainīgās dzīves situācijās. Un tam ir nepieciešama mācīšanas pieeja maiņas skolā. Tāpēc mūsu skola nolēma piedalīties projektā par mācīšanas pieejas maiņu skolā. 2 декабря в Даугавпилской 3-й средней школе прошел семинар с представителями Рижского университета имени Паула Страдани. В семинаре приняли участие 48 учеников 10 и 12 классов, желающих связать свою жизнь с медициной. Университет имени Паула Страдани популярен среди наших выпускников, которые, покидая стены школы, продолжают свое обучение в высшем учебном заведении, стремясь поступить на бюджетные места. Семинар проводили студентки, которые в данный момент учатся в университете имени Паула Страдани. Представительницы университета повествовали о процессе обучения, о программах и о факультетах, а также ответили на все вопросы, волнующие будущих выпускников. Девушки также поделились с учениками своим опытом жизни студента, рассказав об общежитии, о времени сессий и о возможностях, которые предоставляются студентам в процессе обучения.
Даугавпилская третья средняя школа получила благодарственное письмо от университета имени Павла Страдана. Мы попросили директора школы Виталия Витольдовича Азаревича прокомментировать данное событие. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Витольдович, можете поподробнее рассказать о полученной грамоте? Да, конечно, могу. Я думаю, что такое патейцības raksts или благодарственное письмо мы получаем уже не впервые, и в этом году это очередное оно. Было у нас предложение тоже о сотрудничестве с учителями нашей школы, тоже Павла Страдани университет нам присылал. Почему такое письмо дано, наверное, да, именно нашей школе, потому что 7 выпускников нашей школы в этом году поступили на различные факультеты этого университета, и поэтому руководство университета нашей школы благодарно за тех выпускников, которые закончили нашу школу и поступили в этом году на первый курс. Поделитесь, пожалуйста, своим внутренним состоянием в тот момент, когда вы получили благодарность. Ну, вы знаете, это, во-первых, гордость за наших учеников, за наших выпускников, и это определенная оценка труда наших учителей, потому что думаю, что мы сработали очень хорошо в этом году и получили достаточно много наград, рейтингов, побед в олимпиадах. Очень хорошо дали централизованные экзамены. Но это еще одна точка была именно вот в это успешное завершение прошлого учебного года. И здесь, наверное, основная заслуга это наших учителей, конечно. Что или даже кто помог, по вашему мнению, нашим ученикам добиться таких высот? Ну, я еще раз повторюсь, помогли учителя наши. Прежде всего, это те учителя, которые связаны именно с этой специальностью, с врачебной, может быть, фармакологией. Это и химия, это и физика, это и биология, это и латышский язык, английский. Это все основные предметы, это и математика. Потому что без этих предметов, наверное, мы, наверное, не пойдем к врачу через какое-то время и не будем мыслить, что врач плохо знает химию или биологию, или математику, да, или английский, или латышский язык. Скажите, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать педагог, чтобы его ученики добивались успехов в учебе, в карьере и в жизни в целом? Я думаю, прежде всего, он должен найти общий язык с учениками. Это первое главное. Ну и этот учитель должен быть профессионалом своего дела, фанатом своего дела. Я думаю, что у нас в школе основная масса учителей именно таких. Какое напутствие вы бы хотели передать нынешним и будущим выпускникам? Ну, будущим выпускникам я хотел бы прежде всего пожелать успехов на централизованных экзаменах, если они будут интенсивно и хорошо работать. И, конечно, некоторым из них я хочу, чтобы они победили в каких-нибудь олимпиадах городских и республиканских. Это им позволит поступить в вуз, может быть, еще один плюс им будет. Ну и, конечно, самое главное, все-таки удачно сдать централизованные экзамены. Я думаю, что за 3 года мы их много чему научили, наши учителя очень хорошо поработали. И сейчас надо просто эти знания, чтобы они на все 100% выложились и показали на экзамене тот результат, которого они заслуживают. Спасибо, Виталий Витольдович. Мы желаем вам и школе дальнейшего процветания и новых достижений. Спасибо. Только вместе с вами.